सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। भारत वर्ष रे जन्म लाभ करिवाटा एगो सौभाग्यर कथा। भारत वर्ष एमिति एक देश एमिति एक भूखंड यार गोटे स्वतंत्र महिमा रही। जेतेबेले सत्य जुगरे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दुई भाई राक्षस थिले, शांति प्रतिष्ठा पाई प्रभु जेतेबेले आसीथिले तांकर तो मानवीय लीलाटा से करंती। जो माने राक्षस बोली हम कहूना कि से माने भगवानकर सब बड़ बड़ भक्त से द्वारा ही सी तांकर लीलाटा को संरचन करती। तेणु हिरण्याक्ष जेतेबेले पृथ्वी की रसातलगामी कर लुचई देइछि अतल जल राशि तले प्रभु सेतेबेले अवतार ग्रहण करिसेंती। शुकर अवतार ग्रहण करी दंतअग्र रे पृथ्वी की धरी रखिले। तेणु दंतअग्र रे पृथ्वी की जेतेबेले से उठेइले प्रभु, जो भूखंड जो भूभाग प्रथमे उपरी भाग को आसिला सेटा होछि भारतवर्ष। तेणु भारतवर्ष एमिति सेमिति साधारण राष्ट्र नुहे। भारतवर्ष रे जन्म होइछन्ते आमे माने आमे समस्ते भाग्यवंत आउ अपा माने समस्ते सौभाग्यवती। बुझिला कथा। तबे भाई भारत होछि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र एक कथा आमे जानिछु। जुगे जुगे मध्य भगवान एठी देह धारण करि आसंती। अनेक साधु सन्त जोगी मुनि ऋषि माने मध्य आसंती। अनेक गुरुअंग माने मध्य एठिके आसंती। अनेक शिष्य ग्रहण करंती। किंतु गोटे व्यतिक्रम देखा मिले, जड़े गुरुंकर शिष्य आउ जड़े गुरुंक शिष्य को निंदा करी कहती बा ताकू न्यून भावती। एटा कौन पाई हुए? ठाकुरे तार मीमांसा तो चरम शास्त्र रे अनेक देइचंती, अनेक कथा लेखा है आपण माने सब पढ़ी थिबे। साधारण भाव रे गोटे कथा चिंता करबा को गले गोटे कथा होची कोन कि गुरु शब्दटा होची गोटे। गुरु शब्दटा गोटे ना दीटा? गोटे। गुरु शब्दटा गोटे। गुरुंकर महिमा को बुझिबा दरकार। जेतले जने गुरु तांकर प्रभुत्व द्वारा प्रभाव विस्तार करी अनेक शिष्य प्रशिष्य ग्रहण करती, से गुरुंक पाखरे किछि माने शास्त्र पुराण रे तो आम अनेक कथा पढ़ीचे, किछि नूतनत्व गुरुंक पाखरु जेतेबेले केही जणे जानती बा बुझंती तांकु सी गुरु रूप रे वर्ण करंती। माने नुआ कथा किछि नूतनत्व किछि न पाइले जनक पाद तले अन्य माने शरणापन्न हेबे नाही। तबे प्रत्येकटी गुरु धरा पृष्ठ को जेते गुरु आछंती समस्ते होचंती नमस्य, समस्ते होचंती पूज्य। कोन पाई ना से माने ईश्वरंक प्रेरित दूत। से जेते बेले जो ज्ञानर दरकार पड़ीछि सेते बेले सेई गुरु धरापृष्ठ को आसीचंती। ईश्वर तांको सेई ज्ञान देई धरापृष्ठ को पठेइचंती जे वर्तमान परिस्थिति रे एई ज्ञानटा धरापृष्ठर आवश्यकता अछि। सेति पई से आसंती धरापृष्ठ को। कहिबार कथा कोन कि गुरु को बुझीबा तो दूरर कथा, माँ को बुझीचंती ना कली जुगर लोक? माँ गोटे शब्द कि नाही? भौणी गोटे शब्द कि नाही? माँ शब्दटा जेतेबेले सांगे सांगे आमे उच्चारण करूचे बा कोउठी गोटे कांथरे बाडरे माँ लेखा हिछि ता ऊपर हम लेखा ऊपर आम दृष्टिटा पड़ी गला, कोन हुए? सांगे सांगे आम माँ आम सामना को चली आसंती नि अनुभव भीतर को आसंती। अग्नि निया भाबी देला बेलको शब्दटा उच्चारण कला बेलको अग्निर गुण धर्म सांगे सांगे आम भीतर को प्रवेश करूनी। अग्निर गुण है उताप तप्त करवा। तबे अग्नि शब्दटा उच्चारण करवा मात्रे अग्निर गुण धर्म आम अनुभव भीतर को चली आसुछि। पानी जल होछि तरल, से शीतलता प्रदान करे, ताकू शोष मेंटे पीले शोष मेंटे। जेतेले जल शब्दटा भी आम सामना को चली आसुछि बा जलटा को आम उच्चारण करूछन, जलर गुण धर्म आम भीतर को संगे संगे उपलब्धि भीतर को चली आसुछि। सेमिति माँ, माँ गोटे सुंदर शब्द। माँ शब्द कहले माँ नाम मधुर अति अमृत समान। माँ शब्द भितर अमृत भरी रही। दांडरे केही जने जदि गाली देला, जदि पिला ताकू न पारिला, गाली न देई पारला कि मारी न पारला, छोट बेलर कथा, से धाई जाय का पाक माँ पाकू धाई जो। कारण माँ होछि माँ कोळ होछि तार वैकुंठ। तेणु ए जो माँ शब्दटी
केते पवित्र केते निर्मल केते शुद्ध हाँ कि नहीं किंतु कली जुगर मनीष माँ शब्द को लगे गोटे गाली दियंती जानिथिबे खराब गाली दियंती तबे माँ शब्द केड़े पवित्र ता पाखरे आउ जो शब्दटा जोड़िकी गाली दियंती माँ पाखरे से शब्दटा कौन लागिबा कथा गोटे चिंता करंतु ना माँ पाखरे से शब्दटा केतेबेले लागि परिबो कि भौणी की लगे मध्य गाली दियंती भौणी पाखरे से शब्दटा लागि परिबो कि भौणी भाभी देला मात्रे आम अंतर भितर केते श्रद्धा पूरी आसी राखी पूर्णिमार कथाटा सांगे सांगे चित्तवृत्ति को मानस पट को चली आसी हाँ कि ना माँ शब्द पवित्र भौणी शब्द पवित्र श्रद्धास्पद शब्दटीए भौणी एमानकु लगे जेतेबेले कली जुगरे मनीष थटा परिहास करूचंती गाली गुलज करूचंती सेई मर्मरे मु कहूची गुरु जो शब्दटी बुझी पारुचंती ना समस्त गुरु जो शब्दटी गुकार गुणरु अतीत रुजे रूप वर्जित जे गुणरु अतीत जे रूपरु अतीत से होचंती गुरु गु हेला अंधकार रु हेला आलोक जे अंधकार रु आलोक आड़क आमको पथ प्रदर्शन करी नहीं जानता से होचंती गुरु अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु जे आम नेत्र रे शलाका द्वारा शलाका कहले बुझी परछ ना शलाका कहले जो काठीटा जो तरे अंजन लगा जाए ज्ञानांजन माने आम आखिरे जो कजल जो काठीटारे लगांती ताकु कहा जाए शलाका तेणु गुरु कौन करती तांकर ज्ञानर अंजन को आम आखिरे बोली दियंती आमको दिव्य चक्षु मिले बुझिपार ज्ञान चक्षु उन्मिलित हो गले आमे ज्ञानी हो जाती मनीष जीवन को प्रकृत में परिचालना करी जानती आमे जेहेतु श्रेष्ठ जीव मनीष ए जीवनटा केमिति परिचालित कले आमे आम लक्ष्य स्थल रे पहुंची परिबा सफलता लाभ करिबा ज्ञानर अंजन दियंती गुरु तेनु समस्तंक जेते धरापृष्ठ रे गुरु अछंती सबु शिष्यंक पाई गुरु होचंती साक्षात परम ब्रह्म गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु होचंती ब्रह्मा गुरु होचंती विष्णु गुरु होचंती महेश्वर तीन जन जाक देवता अलग अलग काम करती बुझी पारछंती ना ब्रह्मा सृजन करती विष्णु पालन करती रुद्र संहार करती किंतु गुरुंको भितरे तीनटा जाक शक्ति था गुरु होचंती ब्रह्मा गुरु होचंती विष्णु गुरु होचंती महेश्वर भक्त भितरे अज्ञानता दोष को दूर करी ज्ञान को जन्म दियंती किए गुरु तेणु से ब्रह्मा आम भितर नूतनता सृष्टि करती से गुरु होचंती विष्णु ज्ञान रूपक खाद्य द्वारा से आमर मानसिकता को परिपुष्ट करती माँ जो भात डाली तरकारी देला आमको पालन कला से देह परिपुष्ट है किंतु गुरु आम मन को मानसिकता को परिपुष्ट कर दियंते बहुत लोग संसार अच्छा देखा को हाटा काटा मोटा सोटा किंतु मुंडा बुद्धि बुद्धि विवेक तांकर विशेष भाव में न थाए तेणु गुरु कौन करती माँ सीना खाइबा पीवा को देकर आमको मोटा सोटा करदेला देहटा को गुरु आमको आम मस्तिष्क को विस्तारित कर दियंती व्यापक कर दियंती ज्ञान द्वारा तेणु गुरु होचंती पालनकर्ता विष्णु गुरु महेश्वर आम भितर थिबा अज्ञानता आम भितर थिबा मंद प्रवृत्ति मंद प्रकृति याको से संहार कर दियंती तेणु गुरु होचंती महेश्वर तेबे तीन देवंक पाखरे तीनटा स्वतंत्र गुण अछि यांको काम सिए करि परिबेनी तांको काम सिए करि परिबेनी किंतु गुरु तीनटा जाको काम आटे टाइम करि पारि तेणु गुरु शब्दर महिमा बुझी पारुचंती ना गुरु केते बड़ तेणु जेतेबेले गुरु धरा पृष्ठ को आसी समस्तंकर आवश्यकता अछि जो समय जा बुझी पारुचंती ना मंदार फूल दरकार अछि सृष्टि रे गेंडू फूल दरकार अछि सृष्टि रे अपराजिता फूल दरकार अछि सृष्टि रे गोटे मंदिरटे तैयारी होछि सेते कोन कोन दरकार सब रोड सीमेंट बाली गोड़ी इट्टा पानी ए सब दरकार कि नाही मूलिया दरकार पुणी मिस्त्री दरकार एते कथा सम्मिलित होला पर जे गोटे मंदिरटे बा घरटे तैयारी होछि तरकारीटे करिवो सब प्रकार परिबा दरकार पडुछि तबे जाई तरकारीटा स्वादिष्ट लागुछि सेमिति जेते बेले जो ज्ञानर आवश्यकता अछि ईश्वर
ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ସେଇ ଗୁରୁକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେମିତି ରଡ ନହେଲେ ଘର ତିଆରି ହେଇପାରିବନି, ଇଟା ବିନା ଘର ତିଆରି ହେଇପାରିବନି, ସକଳ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଡାଲି ଚାଉଳ ସବୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଆମେ ସେ ଦୋକାନକୁ ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ହଉଛି କଣ? ଯିଏ ଯେତେ ପାରଙ୍ଗମ ହଉ, କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୀଳାର ଅଧିକାରୀ। କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଯିଏ ଯେତେ ପାରଙ୍ଗମ ହଉ ଗୋଟେ ଲୀଳାର ଅଧିକାରୀ। ଜନ୍ ବେୟର୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ତିଆରି କଲେ, ମାର୍କୋନି ରେଡିଓ ତିଆରି କଲେ, ରାଇଟ ବ୍ରଦର୍ସ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି କଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଜଣେ କଣ ସବୁ ଯାକ ତିଆରି କରିଛି? ଅଲଗା ଅଲଗା ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟ ଚେତନାରେ ରହିଲେ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା ଦବାରୁ ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସଭ୍ୟତା ଯେତିକି ଯେତିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇଲା, ସମସ୍ୟା ଯେତିକି ଯେତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକର ସେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକର ଦରକାର ପଡିଲା। ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ଥାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ ଯିଏକି ଏଇଟା ତିଆରି କରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ ସେ ପଠେଇଲେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ, ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ତିଆରି କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମର ଦରକାର କି ଦରକାର ନାହିଁ? ଦରକାର। ତେବେ ଟିଭି ତିଆରି କରିଥିବା ଜନ୍ ବେୟର୍ଡଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଉଡାଜାହାଜ ତିଆରି କରିଥିବା ରାଇଟ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ନାଁରେ କଣ ନିନ୍ଦା କରି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟେ କାହିଁକି ଭୌତିକ ଜଗତର ଦେଲି, ଆପଣ ମାନେ କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହବ ବୋଲି ଏ ଉଦାହରଣଟା ଦେଲି। ନଚେତ କଥା ହଉଛି କଣ, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଏତେ ମହିମା, ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଏତେ ଯୋଉ ରହିଛି ବ୍ୟାପକତା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ କାହିଁକି? ନିନ୍ଦା କରିବା କଥା କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଭାଇ, ଆମେ ତ ଜାଣୁଥାଇ ଯେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣାତୀତର ପ୍ରତୀକ ବା ରୂପାତୀତର ପ୍ରତୀକ। ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଆଲୋକ ପଥକୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା କାହିଁକି କରୁଛି? ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବି ଭାଇ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ୟାର ପ୍ରକୃତ କେମିତି ୟାର ଉପଚାର ହେଇପାରିବ, ମାନେ ୟାର କାରଣଟା କଣ ବୋଲି ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟକୁ କାହିଁକି ନିନ୍ଦା କରୁଛି? ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ, ସେଟା ହଉଛି ଏକା କଥା। ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତରଟା ଦେଇ ସାରିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅବଶୋଷ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ତ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ସେମାନେ ବି ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ତେବେ ସେମାନେ ଆମେ ସମାଜରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯେ ମାନେ ଏମିତି ନିନ୍ଦା ପରିହାସ ଉପହାସ ଥଟ୍ଟା ଏଗୁଡାକ ଚାଲିଛି। ଏଗୁଡାକ ଚାଲିବାର କାରଣ ହଉଛି କଣ କି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ସାଧାରଣ ମଣିଷଟେ ଗୁରୁ ଦରବାରକୁ କାହିଁକି ଯିବ? ତାର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ନା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ତା ମାନସିକତା ଆଉ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାର ପରିପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପଟା କଣ? କାହାକୁ ଥଟ୍ଟା ନ କରିବା, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା ନ କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଭାଗବତ କହିଲେ ସ୍ୱଧର୍ମେ ଯାହାର ନିଷ୍ଠା ଥିବ ସେ ପର ନିନ୍ଦା ନ କରିବ। ଏଇଟା ଭାଗବତର ଲେଖା। ତେବେ କଥା ହଉଛି କଣ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଗୁରୁଙ୍କର ଭାବଧାରା ଭିତରେ ମଜିଲେ ଯାଇ ହବ। କୌଣସି ଗୁରୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଉପଦେଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ? ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି? ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ହବ, ମିତ୍ରାଳାପୀ ହବ, ମିତାହାରୀ ହବ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହବ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହବ, ହୃଦୟକୁ ଆକାଶ ଭଳି ବିଶାଳ କରିବ,
ସମସ୍ତେ ତୁମେ ଯୋଉ ଧର୍ମରେ ଅଛ ଅନ୍ୟ ଲୋକଟି କେମିତି ତମ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ଆସିବ ତୁମେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଉପର ଠାଉରିଆ ନୁହେଁ, ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସେମିତି ତୁମେ ସଜାଡ଼ି। ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କି? ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସଜାଡ଼ିବା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ଜଣେ କାହିଁ କରେ? ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବି, ମାନବ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବି, ମୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ଆଡକୁ ଗତି କରିବି। ଏଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯଦି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରେଜଲ୍ଟ 0 ହେଇଛି। ଆଉ କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ପାଣି ଜଗତ ଯାକ ସମସ୍ତେ ପିଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ଧାରଣା ଅଛି ପାଣିଟା 2ଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି? ଉଦ୍ଜାନ 2 ଗୁଣ, ଅମ୍ଳଜାନ 1 ଗୁଣ, H2O ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 2 ଗୁଣ, ଅକ୍ସିଜେନ 1 ଗୁଣରେ ଜଳଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଜଳ ପିଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟାକ ଯାକ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ଏଇ 2ଟା ଗୁଣରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସମସ୍ତେ କଣ ଜାଣନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ପାଣି ନ ପିଇଲେ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଠିକ ସେମିତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜାଣିଦେଲା ଯେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ, ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମାନବ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। ସେ ଶୁଣିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କଠୁ, ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଗୁରୁ ଦରବାରକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ପାଣି ପିଉଥିବା ଲୋକ ପାଣି କୋଉ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ନିନ୍ଦା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହେ ଯେ ଯା ସ୍ୱାମୀ ଚୋର, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ସୁନା ଗହଣା ଲଗେଇଥିବ ସେଟା ସବୁ ଚୋରି ଟଙ୍କାରେ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଡି ସାଇରନ ବଜେଇ ଯିବ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଛାତିଟା ଧଡ ଧଡ କରିବନି? କାଳେ ପୋଲିସ ଆସିଲା କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଧରିବ, ସେଟା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟଟେ ସଞ୍ଚାର ହବ, କାରଣ ତା ସ୍ୱାମୀଟା ଚୋର। ଆପଣ ମାନେ ବା ଠାକୁର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? କିଏ ନିନ୍ଦା କଲା, କିଏ କଣ କହିଲା, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଟିକେ ଲାଗିବ। କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଆମେ ଜୀବ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସଂସାରୀ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି ବୈରାଗୀ ହେଇକିରି ଛାନ୍ତେ ଆମେ ତ କାହା କଥା ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ସେଗୁଡା ପ୍ରବେଶ କରି ନଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ସମାଜ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛେ, ଆମ ଠାକୁର ଯୋଉ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା, ଆମେ ତ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟ କଥା କହିଲା ବେଳେ 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 ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରି କହିଲେ, ନା ସେମିତି ହୁଏ ନା। ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟକୁ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ ଯୋଉଟା, ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା ବେଳକୁ କାହା ଦେହରେ କେମିତି ବାଜି ଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଠାକୁରେ କହିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାହାକୁ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ସମାଲୋଚନା କରିବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ଅଭିମାନ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ, କାହା ମର୍ମକୁ ବାଧିଲା ଭଳି କହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟ କହିଲା ବେଳେ କହିବାକୁ ତ ପଡେ ନା। ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟ ଗୋଟେ, ସେଟା କହିଲା ବେଳକୁ କଣ କାହାକୁ କେମିତି ବାଧିଯିବ, ସେଇ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଥିବେ। କୋଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଭାରତୀୟ ସେନା କାହାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କାହାକୁ ଗୁଳି କରନ୍ତି କି, ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଣକୁ? ଗୁଳିଟା ବର୍ଷା ହୁଏ ନା, ଗୁଳି ବର୍ଷା ହବ, ଯା ଦେହରେ ବାଜିବା କଥା ବାଜିବ। ସେମିତି ସାର୍ବଜନୀନ କଥା ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କଥାକୁ ପ୍ରବଚନରେ କୁହାଯାଏ, କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ନଥିବେ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ କଥାଟା ବାଜିଯାଏ। ତ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏଟା ବୋଧେ ମତେ କହିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିନ୍ଦା କରିବାଟା, ମୋ ଠାକୁର ତ କହିଲେ ଯିଏ ତୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ୟାର ତତ୍ତ୍ୱ ତ ମୁଁ ଗଲା କାଲି ପ୍ରବଚନରେ କହିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ମାନେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ କାହିଁକି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ନା, ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ତ କେବେ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସିଏ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁଃଖର କଥା, ବିଡମ୍ବନାର କଥା।
ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିନ୍ଦାଟା କରନ୍ତି। ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ନା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ? ଯଦି ପାଠ ନ ପଢିବ ଖେଳିବାରେ ମନ ଦେବ, ପାଠ ହବନି, ଫେଲ ହେଇଯିବ। ତ କଥା ହଉଛି ସେଇଟା, ଆମେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଯଦି ନ ବୁଝିବା ତେବେ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ କେତେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା, କେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାଁରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା, ଧର୍ମ ନାଁରେ ଧର୍ମାନ୍ଧତା। କିରେ କୋଉ ଧର୍ମ କେବେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି କି କାହାକୁ ରାଗିକିରି କଥା କୁହ? କୋଉ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳି, ତା ହୃଦୟକୁ ହାଣି ହେଲା ଭଳି ତମେ କଠୋର କଥା କୁହ? ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ଭିତରେ ଏ କଥା ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ମହର୍ଷି ମନୁ କହିଲେ, ଧୃତି କ୍ଷମା ଦମସ୍ତେୟ ଶୌଚମିନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ ଧୀର ବିଦ୍ୟା ସତ୍ୟମ କ୍ରୋଧ ଦଶକଂ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ। ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଏଇ 10ଟା କଥା ଅଛି। ୟା ଭିତରେ ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, କାହାକୁ କ୍ରୋଧ କରି କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବା? ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ଭିତରେ ଅଛି ନାହିଁ ତ। ତେବେ ତେଣୁ କଥା ହଉଛି କଣ କି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାଟା ତ ଭାରତୀୟ ଗୋଟେ ଉତ୍କର୍ଷତା, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର। ଏଠି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାଟା ଏଇଠି। ଅତୀତରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ନଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ସେଠି ଦିଟା ଯାକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଦେହର ଉନ୍ନତି, ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା, କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବ, ପୁଣି ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି କେମିତି ହବ, ମାନସିକତାର କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ମୁଖ୍ୟ ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ଆଡକୁ ଯିବ କେମିତି ଯିବ, ସେ ଶିକ୍ଷାଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ସେଟା ନାହିଁ। ତେବେ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ବି ଗୁରୁମାନେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିକିରି ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତିଆରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆହରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ଭାବନ୍ତି କହିଲେ ଅପା? ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟେକି ଟାକିକିରି କହିଲେ ଆମ ଗୁରୁ ଖୁସି ହେବେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟେକିକିରି କହିଲେ ଗୁରୁ କେବେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? ଗୁରୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେଇଗଲା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲା, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହେଇଗଲା, ତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଦେଖାଗଲା, ସେ କାହାକୁ ହିଂସା ନ କଲା, ଗୁରୁ ସେଇଟା ଚାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଯଦି ମହାନତାଟା ବଢିଯିବ ତେବେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଲୋକ ସବୁ ପଳେଇବେ, ଆମ ଆଡକୁ ଆଉ ଲୋକ ଆସିବେ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ସିଏ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିକିରି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଗାଇବାକୁ ଚାଲନ୍ତି ଯେ ଆମ ସଂସ୍ଥା କମିଯିବ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ବଢିଯିବ। ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ। ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ମୋକ୍ଷ ଆଡକୁ ନେଇଯିବେ, ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଡକୁ ନେଇଯିବେ। ତେବେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତୁ ନା, ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ନମସ୍ୟ। ନିଜର ବୋଧ ଜ୍ଞାନରେ କିଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଲା, କିଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। କିଏ ସେବା ଦ୍ଵାରା ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ସେବା ଦ୍ଵାରା ବି ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଆମର ନାହିଁ କି ନବଦା ଭକ୍ତିର କଥା, ସବୁ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟର ସଂସ୍ଥା ବଢିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଲୋକ ବେଶୀ ଚାଲିଗଲେ ଆମ ସଂସ୍ଥାଟା କମିଯିବ, ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବେପାର। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ କେବେ ବେପାରୀ ନୁହେଁ, ଗୁରୁ କେବେ ବେପାରୀ ନୁହନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ବେପାର ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସଂସ୍ଥାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡେଲି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କେତେ ଜାଣିଛ ନା? ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍ଥା ଏଡେ ବଡ, ମାନେ ଯାହାର ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଅଧିକା, ସିଏ ଟଙ୍କାଟା କଣ ଧର୍ମ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ମାନେ ଧର୍ମଟା କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ? ଧର୍ମଟା ଡ୍ରାମା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବେ ଫୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟେ ଆଙ୍କୁଡି ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ଫୁଲ ସମସ୍ତେ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ରାତିକରୁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଲକ୍ଷଣ, ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାଟା ଭଲ ଲକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ପୂଜା। ମୁଁ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛି, କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛି? ସେ ଗୋଟେ ଫୁଲରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନା 100 ଫୁଲରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ କି, ସତ୍ୟଟା ସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟାର ପରଦା ତଳେ ସତ୍ୟ କେବେ ଲୁଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। এইটা সমস্তে বুঝি নাহান্তি কি সে যদি সত্য কହୁଛି তা কথা তো রহিব চিরন্তন হই করি যে মিথ্যা কହୁଛି তা কথা তো চিরন্তন হই রহিব নাই মিথ্যা দিনে নষ্ট হই যায় সত্য সব দিনে থাকে সত্য সর্বদা সত্য তেনু जो গুরুଙ୍କର শিষ্য সত্য কথা কହୁଛନ୍ତି তাଙ୍କ কথা তো সব দিনে রহিব তাଙ୍କ কথা কেবে মানে অগ্রাহ্য হব নাই
ତେଣୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ତୁମେ ଯଦି ସତ୍ୟ ତୁମ କଥା ବି ରହିବ, କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଅ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଯାଅ। ତମେ ଯଦି ସତ୍ୟ କହୁଛ ତେବେ ତମ କଥା ବି ସୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ଥାପନା ହେଇକିରି ରହିବ। ଆଉ ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଲୋକ ପଳେଇଲେ ଆମ ଆଡୁ ଲୋକ କମିଯିବେ? ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ତମେ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କାହିଁକି ଗାଉଛ? ତେବେ ବୁଝା ପଡିଲା ତମେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ତମେ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ। ଯିଏ ସତ୍ୟ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହବ? ତା ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାହିଁକି ଆସିବ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ତେବେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଏତେ ଆଲୋଚନା, ମୋ ଭଏସ ଦେଖୁଛ ନା? ଏତେ ନାହିଁ, କମ୍। ଆଜି ଏତିକି, ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ ଆପଣ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ